Good afternoon, ma'am. Good afternoon to the dignitaries on the dais. And welcome back to the last session of this 3-day workshop on art of advocacy. For this last session, we have an eminent personality amidst us today. We have Mrs. V. Tainmori, the Principal Judge of the Family Court. Welcome, ma'am. I extend my heartfelt welcome on behalf of the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, the Department of Law, the Directorate of Legal Studies, and the Madras Bar Association. Before ma'am gives her lecture, I would like to give a very short introduction about ma'am. Ma'am finished a legal graduation from the Dr. Ambedkar Government Law College, Chennai. Her place of practice includes the High Court of Madras and other courts in Chennai. From 1992 to 1999, ma'am was attached with Honorable Thiru Justice A. Kulasekharan, retired Judge, High Court of Madras. With respect to ma'am's posting, she was selected as the APP Grade 2 in the year 1999 and she served till September 2000. Later, she was selected as a civil judge for the Junior Division in the year 2000. From 2000 to 2003, she was serving as a judicial magistrate at Maduranthakam. From 2003 to 2006, she served as a Deputy AGOT Chennai. From 2006 to 9, she served as a Principal District Munsif for Alandur. And from 2009 to 2012, she served as the Special Judicial Magistrate, Sandalwood Cases, Tirupattur, Velur District. Later, in 2012, she was promoted as the Subordinate Judge. From 2012 to 2015, she served as a Subordinate Judge in the Pundamalli Court. Later, for the next span of 3 years, she served as the Chief Judicial Magistrate in Tanjavur. Later, in 2018, she was promoted as the District Judge. And from 2018 to 19, she served as an Additional Judge at the City Civil Court, Chennai. From 2019 to 21, she served as the Additional Judge at the NDPS Court, Chennai. From 2021 to 2023, she served as the Judge of the Family Court, Viluppuram. And from 2023, she is serving as the Additional Judge at the Family Court, Chennai. Apart from this, ma'am has engaged herself in judicial work almost throughout the day. If any free time, she would love to watch any kind of sports. Thank you so much for coming here and joining with us. It is an honor and privilege to have you with us today. And I request our Honorable Rajistha ma'am to kindly present a book to ma'am. Ma'am, this is a small token of gratitude from our end. Thank you so much, ma'am. I think in the coming years when you are conducting this art of advocacy, I hope judges and resource persons will come from other government law colleges also. Because every time government law college Chennai is escalating and they are giving hereafter, I think there will be judges, resource persons from government law college Trichy, government law college Coimbatore, government law college Tirunelveli and others also. So thank you so much. So they are so happy whenever the resource person says, I now request ma'am to kindly take over and ma'am will be delivering a lecture on the topic, an overview of matrimonial disputes. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. இந்த செமினாருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கணும் பசங்களுக்கு என்ன டாப்பிக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க. எய்தர் என்டிபிஎஸ் ஆர் மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன், ஐ எம் நாட் பிரின்சிபல் ஜட்ஜ் ஆஃப் ஃபேமிலி கோர்ட், ஐ எம் தேர்ட் அடிஷ்னல் பிரின்சிபல் ஜட்ஜ் ஆஃப் ஃபேமிலி கோர்ட். அது மட்டும் சப்ஜெக்ட் சொன்ன உடனே சரி நீங்கள் இப்போ கரண்ட்டாக டீல் பண்ணிகிட்ருக்க மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸே எடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே அப்படின்னு சொன்னேன். எனி செஷன் யூ வாண்ட், வாட் இஸ் யுவர் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனி செஷன் இன் தி மார்னிங். 3 நாள் செமினார், நாங்கள் எந்த நாள்னாலும் பரவாயில்ல மார்னிங் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு 2-3 டேஸ் பேக் எனக்கு இந்த ஷெட்யூல் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் மை நேம். ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துட்டே வந்தேன். கடைசியாக வேலிடிக்டரி செஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு 45 மினிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. சண்டே நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஃபன் டே, ரெஸ்ட் டே. அதுலேயும் வந்து ஆஃப்டர்நூன் செஷன். இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் டைம் உங்கள் டீயையும் கட் பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் தான் டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பொசிஷன். பட் நம்ம இப்போ டீல் பண்ண போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் லைவ்லி சப்ஜெக்ட். அதனால் வந்து ஐ ஹோப் ஐ கேன் கெட் யுவர் அட்டென்ஷன். மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா, எனி டிஸ்பியூட் பிட்வீன் அ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், அவங்களோட மேரிட்டல் லைஃப்பில்
வர எல்லா டிஸ்பியூட்டுமே மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸு ஃபேமிலி கோர்ட்ஸில் நடக்குது. அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் கோர்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தெரிஞ்சுக்கணும். அதை பற்றி உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா? எனக்கு முன்னாடி கிளாஸ் எடுத்த என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களா டீட்டெயில்டாக? தமிழ்நாட்டில் வந்து நமக்கு சபார்டினேட் ஜுடிஷியரி, அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரியில் we have only 3 cadres. One is civil judge junior division, civil judge senior division and district judge. இந்த 3 கேடர் தான் இருக்குது. சிவில் ஜட்ஜ் ஜூனியர் டிவிஷன் தான் என்ட்ரி லெவல். அந்த சிவில் ஜட்ஜ் ஜூனியர் டிவிஷனில் ஒன்லி 2 or 3 ஸ்பெஷல்ஸ் கோர்ட்ஸ் இருக்கும். அவங்கள 2 விதமாக கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் நம்ம. The one who is dealing with criminal cases are nomenclatured as judicial magistrates. The one who is dealing with civil cases are nomenclatured as district munsifs. அதில் வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட் ஃபார் விமன் சம்மந்தப்பட்ட அஃபென்சஸ் நடத்துகிற கோர்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் மகிழா கோர்ட்டுன்னு ஒரு கோர்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கேடரில். அதை தவிர ஜூனியர் ஜஸ்டிஸ் போர்டு, அதையும் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் சேர்மன், அவங்க தான். ஸோ அடுத்த கேடர் வந்து சபார்டினேட் ஜட்ஜ் சிவில் ஜட்ஜ் சீனியர் டிவிஷன். இதுலேயும் வந்து அவங்க சிவில் கிரிமினல் எல்லா கேசஸுமே நடத்துவாங்க. சபார்டினேட் ஜட்ஜஸில் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் எதுக்கெல்லாம் இருக்குன்னா, லேண்ட் அக்விசிஷன் காம்பன்சேஷன் கேசஸ் டீல் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது நம்ம ஊரில், அரக்கோணம், திருவள்ளூர் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம். அப்புறம் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டட் கேசஸ் டீல் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் இருக்குது. விழுப்புரத்தில் இருக்குது, சென்னையில் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஊர்லலாம் இருக்குது. மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து ஜென்ரலாக சிவில் அண்ட் கிரிமினல் கேசஸ் நடத்துகிறவங்க தான். த தேர்ட் ஒன், த ஹையஸ்ட் கேடர் இன் தி சபார்டினேட் ஜுடிஷியரி இஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ். டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், த ஒன் ஹூஸ் ஹெட்டிங் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் பிரின்சிபல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ். அவங்களுக்கு கீழே நிறைய அடிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் இருப்பாங்க ஒரு ஊர்லேயும். ஸ்பெஷல் ஆக்ட்ஸ் உருவாக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க, அடிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் கேடரில் வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸை நிறைய க்ரியேட் பண்ணாங்க. நமக்கு மற்ற கேடரை விட டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் கேடரில் தான் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஃபேமிலி கோர்ட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட் இருக்குது, போக்சோ கேசஸ்க்கு ஸ்பெஷல் கோர்ட் இருக்குது, லேபர் கோர்ட்டுக்கு ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் இருக்குது, லேண்ட் அக்விசிஷனுக்கு ஹையர் கேடரில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் கேடரில் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் இருக்குது, மகிழா கோர்ட் இருக்குது, அஃபென்சஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமன், ஒரு விமன் ரேப்போ மர்டரோ அந்த மாதிரி அப்படின்னாக்க அந்த கேசஸ்க்கு மகிழா கோர்ட் இருக்குது. என்டிபிஎஸ்க்கு ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் இருக்குது, சென்னையில் இருக்குது, மதுரையில் இருக்குது, விழுப்புரமில் இருக்குது, சேலமில் இருக்குது. இந்த மாதிரி என்டிபிஎஸ்க்கு ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் இருக்குது. எங்கெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் தேவைப்படுதோ ஃபார் டிஸ்போசல் ஆஃப் கேசஸ் ஸ்பீடிலி டு கர்டைல் தி அஃபென்ஸ், அங்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க. அதில் ஃபேமிலி கோர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டு டீல் வித் தி ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு மேரிட்டல் டிஸ்பியூட். ஃபேமிலி கோர்ட் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னா, ஆல்மோஸ்ட் இன் ஆல் தி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் இருக்குது ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லேயுமே இப்போ விழுப்புரம், சென்னை, திருவள்ளூர் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. மற்ற இடத்துலலாம் வந்து ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் கொண்டு வரதுக்கான தேவை உள்ள நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம ஊரில். பட் அதெல்லாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் கொண்டு வருவாங்களா என்னன்னு தெரியல. நம்ம சென்னையில் பார்த்தோன்னா சப்பர்பன்லலாம் நிறைய கேசஸ் இருக்குது. காஞ்சிபுரம், தாம்பரம், பூந்தமல்லி, இங்கெல்லாம் நிறைய கேசஸ் இருக்குது. நான் இல்லை சர்விங் அஸ் சப்ஜட்ஜ் பூந்தமல்லி, எங்கிட்ட மொத்தம் இருந்த பெண்டிங் கேசஸே 15,000 கேசஸ். அதில் மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ் மட்டும் 1000 கேசஸ் பெண்டிங் இருந்தது. மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அட் த மேக்ஸிமம் ஒரு 800 அப்படி இருந்ததுன்னா we can deal with it. நம்ம வந்து கரெக்டாக டீல் பண்ண முடியும், டிஸ்போசல் கொடுக்க முடியும். பட் 1000 among the other cases அப்படிங்கும்போது I found it very difficult. ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் இப்போதைக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் மட்டும்தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இல்லாத இடங்களெல்லாம் எங்கே நடத்துவாங்க ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்ஸை அப்படின்னா, சபார்டினேட் ஜட்ஜஸ் தான் நடத்துவாங்க. சப்கோர்ட்டில் தான் அங்கெல்லாம் நடக்கும், ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் மட்டும் இங்கே நடக்கும். ஸோ கோர்ட்ஸோட கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம பார்த்தோம். இதில் வந்து உங்களோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் என்னன்றதும் நான் சைட் பை சைட் சொல்லிடுறேன். ஜஸ்ட் டிவியேட்டாகவே டோன்ட் டேக் இட் அதர்வைஸ். நீங்கள் இதில் லா முடிச்சுட்டு எப்படி போகலாம் அப்படின்னாக்க, ஜூனியர் சிவில் ஜட்ஜ் ஜூனியர் டிவிஷனில் யூ கேன் ரைட் யுவர் எக்ஸாம் அண்ட் என்டர் இன்டு ஜுடிஷியரி. அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதனோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? எலிஜிபிலிட்டி, வாட் இஸ் தி எலிஜிபிலிட்டி? சிவில் ஜட்ஜ் ஜூனியர் டிவிஷன் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னாக்கா வாட் இஸ் தி எலிஜிபிலிட்டி? டு ஹேவ் எனி ஐடியா? ஃப்ரெஷ் லா கிராஜுவேட்ஸ். நான் படிக்கும் போதெல்லாம் வந்து வி மஸ்ட் ஹேவ் 4 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். 4 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிஞ்சால் தான் யூ கேன் ரைட் யுவர் எக்ஸாம், இல் பிகம் எலிஜிபிள். இப்போ வந்து ரூல்ஸ் வந்து லிபரலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸை எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் we can train them அப்படின்னு ஜுடிஷியல் அகாடமின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே ட்ரைனிங் கொடுத்து
ஃப்ரெஷ் லா கிராஜுவேட்ஸே எழுதலாம் அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க. அடுத்த கேடர் நீங்கள் எங்கே வரலான்னா டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் சபார்டினேட் ஜட்ஜஸ் கிடையாது. முதல்ல ஒரு பீரியடில் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துட்டாங்க ரூல்லேருந்து. டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் இருக்குது. இஃப் யூ ஆர் ப்ராக்டிசிங் as 7 years as an advocate or if you are serving as APPs for 7 years, you can write the examination for district judges, direct recruitment of district judges. But as on today position என்னன்னா, if you enter into civil judge junior division, நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக போகணுன்னா எக்ஸாம் எழுத முடியாது. ஒன்லி யூ கேன் ரிசைன் அண்ட் கோ. ரிசைன் பண்ணிட்டு போனால் தான் போகலாம். நீங்கள் இதில் இருந்துகிட்டே அந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் நீங்கள் இது வந்துட்டிங்கன்னா இந்த லேடர்லேயே தான் நீங்கள் போகணும். இப்போ மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ் பார்த்தோன்னா, மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே உள்ள எனி டிஸ்பியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். என்ன மாதிரி டிஸ்பியூட்ஸ் வரும்னா, டிவோர்ஸ், ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ், மெயின்டெனன்ஸ், எனி டிஸ்பியூட் ரிலேட்டிங் டு ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அவங்களுக்குள்ளார மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் டிஸ்பியூட் வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே போடணும் கேஸு அப்படின்னா, ஃபேமிலி கோர்ட்டில் தான் போடணும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னோடது, என்னோட இன்கம் வச்சு தான் வாங்கினேன், அதில் வந்து நானும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், பார்ட்டிஷன் கொடுங்க அப்படின்னாக்க அது ஆர்டினரி சிவில் கோர்ட்டுக்கு வராது. பிட்வீன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அப்படின்றதுனால ஃபேமிலி கோர்ட்டுக்கு தான் வரும். இந்த ஃபேமிலி கோர்ட்டில் எந்தெந்த ஆக்ட் வருது, என்ன மாதிரி கேசஸ் நம்ம டீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய ஸ்பெஷல் ஆக்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டட் அண்டர் ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் ஆக்ட். ஃபேமிலி கோர்ட்ஸுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் அந்த ஆக்டில் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ப்ரொசீஜர் படி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். என்னென்ன ஆக்ட் வரும் அப்படின்னா, ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட், தென் டைவர்ஸ் ஆக்ட், ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட், அதுக்கப்புறமா டெசல்யூஷன் ஆஃப் முஸ்லீம் மேரேஜஸ் ஆக்ட், அதுக்கப்புறம் பார்சி மேரேஜ் அண்ட் டைவர்ஸ் ஆக்டு, ப்ளஸ் ஆனந்த் மேரேஜ் ஆக்ட். ஐ வாஸ் கன்ஃபியூஸ்டு, அது என்ன ஆனந்த் மேரேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னு. நான் இது வரைக்கும் நமக்கு அதெல்லாம் வந்ததில்லை இல்லையா, படித்ததும் கிடையாது, பார்த்ததும் இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னோன்னா என்னென்ன ஸ்பெஷல் ஆக்ட்ஸ் இருக்குது இதில் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனந்த் அப்படிங்கிறது வந்து சீக் மேரேஜோட நேமா, சீக்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட மேரேஜோட நேமா, அதனால் வந்து அது ஆனந்த் மேரேஜஸ் ஆக்ட். ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டு கீழே யார் யார் கவராங்க, யார் யாருக்கு இது அப்ளிகபிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஆக்ட்லேயே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருக்கு. இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு 2 ஹிந்துஸ் அண்ட் ஜெயின். ஹிந்துஸ் இல்லாமல் ஜெயினுக்கும் அப்ளை ஆகும், புத்திஸ்க்கும் அப்ளை ஆகும், சீக் ரிலீஜியனுக்கும் அப்ளை ஆகும், எக்ஸப்ட் முஸ்லீம், கிறிஸ்டியன் அண்ட் பார்சி. ஆக்ட்லேயே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிட்டாங்க. செக்ஷன் 2 ஆஃப் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டில் முஸ்லீம், கிறிஸ்டியன் அண்ட் பார்சிக்கு ஆக்ட் அப்ளிகபிள் ஆகாது. இப்போது ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் வந்து விச் இஸ் அ வேலிட் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, செக்ஷன் 5 ஆஃப் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் டீல் வித் இட். செக்ஷன் 5ல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கண்டிஷன்ஸ் சொல்கிறாங்க, 2-3 கண்டிஷன்ஸ் எதெல்லாம் வந்து வேலிட் ஹிந்து மேரேஜ்னு. இப்போ 2% தே வாண்ட் டு என்டர் இன்டு மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா இன்னொரு ஸ்பௌஸ் லிவிங் இருக்கக்கூடாது அந்த பர்சனுக்கு. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன். செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து அந்த 2% அன்சவுண்ட் மைண்டோ இன்சானிட்டியோ இருக்கக்கூடாது. தேர்ட் கண்டிஷன் ப்ரொஹிபிட்டட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்குள்ளார. ப்ரொஹிபிட்டட் ரிலேஷன்ஷிப்னால் அவங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஹிந்துஸை பொறுத்த வரைக்கும் சித்தப்பா பையன், சித்தப்பா பொண்ணு, சித்தி பொண்ணு, லீனியல் டிசெண்டன்ஸ் அவங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அது ப்ரொஹிபிட்டட் ரிலேஷன்ஷிப். ப்ளஸ் ஏஜ் 18 years ஃபார் விமன், 21 years ஃபார் மென். இது அடுத்த கண்டிஷன். இது ஆக்சுவலாக 1978 தான் அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இனிஷியலாக 78 வரைக்கும் விமனுக்கு 15 years ஆகும், மென்னுக்கு வந்து 18 years ஆகும் இருந்திருக்கு. 1978 அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் இந்த கண்டிஷன்ஸில் வந்து இன்சானிட்டி, அன்சவுண்ட் மைண்ட் சொல்லும்போது எபிலெப்சி அப்படின்றதும் ஒரு ரீசனாக இருந்திருக்கு ஒரு காலத்தில். எபிலெப்சின்னா வலிப்பு நோய் இருந்திருக்கு. ஆனால் 1999 அதை அமெண்ட் பண்ணி அந்த எபிலெப்சி அப்படின்ற கிரவுண்டை எடுத்துட்டாங்க. இப்போது இந்த வேலிட் ஹிந்து மேரேஜ்க்கு இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால், வெதர் இட் இஸ் ரெஜிஸ்ட்ரபிள், வெதர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் மேண்டேட்டரி அப்படின்றது அடுத்த பார்ட்டு. அதை பற்றி உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருக்கா? வெதர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் எனி மேரேஜ். ஹிந்து மேரேஜ் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம், எனி மேரேஜ். நோ, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. அதாவது நாட் மேண்டேட்டரி அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எ மேரேஜ் கேனாட் பி இன்வேலிடேட்டட். ஒரு மேரேஜ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்படலை அப்படின்ற ஒரே ரீசனுக்காக அந்த மேரேஜ் செல்லாது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது.
அதுதான் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஆக்ட் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் மேரேஜஸ் ஆக்ட் இன் 2019. அதுலேயும் ஒரு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா இருக்குது. ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட்லேயும் செக்ஷன் 8(5) இருக்குது. நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ மேரேஜ் இஸ் நாட் இன்வாலிடேட் த சேம் அப்படின்னு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா இருக்குது. இப்போது ரீசெண்டாக வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து டெக்ஸாவியாக தான் இருப்பீங்க, மொபைல் வச்சுருப்பீங்க, எல்லாம் பார்ப்பீங்க. லைவ்லலாம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களான்னு தெரியல, எனக்கு ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். அதில் ரீசன்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒன்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஹிந்து மேரேஜுக்கு வந்து 7 முறை அக்னியை சுற்றி வரணும், 7 முறை சுற்றி வந்தால் தான் வந்து அது வேலிட் மேரேஜ் அப்படின்னு ஒரு மேலே ரீசன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒன்று நம்ம ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அப்படின்னா அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஹோப் வி நீட் நாட் வெரி, நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டில் அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குது. அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை பற்றி நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சுயமரியாதை திருமணம் வந்து வேலிடிங்க அப்படின்னு செக்ஷன் 7 வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. போத் தமிழ்நாடு அண்ட் பாண்டிச்சேரி அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த அமெண்ட்மெண்ட் படி என்ன அப்படின்னாக்க, சுயமரியாதை திருமணம்னு மட்டும் சொல்லி அதில் நிறுத்திக்கல. அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், மாலை மாற்றிக்கிறது, மோதிரம் போட்டுக்கிறது, ப்ளஸ் உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறது, இது எல்லாமே வேலிட் ஃபார்ம் ஆஃப் மேரேஜ் அப்படின்னு அந்த ப்ரொவிஷனில் சொல்லியிருக்காங்க, அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து இங்கே நடக்கிற கல்யாணங்களுக்கு நாம் வந்து பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம், அது ஓவர் கம் பண்ணலாம். அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து காஸ்ட் டைட்டில் வேணால் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. டாலி ராணி வர்சஸ் மனிஷ் குமார் சஞ்சல், இதுதான் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட். இப்போ ரீசெண்டாக தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் May 24 கொடுத்துருக்காங்க. அதில் அவங்க வந்து ரொம்ப அழகான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட். மேரேஜ் செரிமனி அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் எ சாக்ரமெண்ட் ஒன்று, அது மியர் சாங், டான்ஸ், வைனிங், டைனிங் இதெல்லாம் மட்டும் கிடையாது அப்படின்னு ரொம்ப அழகான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி அது வந்து ரொம்ப சாக்ரமெண்ட், அது வந்து ஃபுல் ப்ரொசீஜர்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் இட்ஸ் அ வேலிட் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரொவிஷன்ஸில் வந்து வேலிட் மேரேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மஸ்டான்னு பார்த்தோம், தமிழ்நாடு அமெண்ட்மெண்ட்டை பார்த்தோம். கோர்ட்டில் என்ன மாதிரி கேசஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா, ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் செக்ஷன் 10 ஆஃப் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட், சாரி பிஃபோர் தட் செக்ஷன் 9 பார்த்துடலாம். செக்ஷன் 9 ஆஃப் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் இஸ் ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ். ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ்னால் தாம்பத்திய உறவை மீட்டெடுப்பது. நம்ம தமிழில் சொல்ல போனோன்னா இட் டஸ் நாட் மீன் ஒன்லி தி ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்போ செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸோ மட்டும் கிடையாது. அது எனி மேரிட்டல் பிளிஸ், ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஒய்ஃப்கோ, ஒரு ஒய்ஃப் ஒரு ஹஸ்பண்ட்கோ கொடுக்க வேண்டியது எல்லாமே அதில் கவர் ஆகும். தட் இஸ் ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ். எ பர்சன் ஹூ withdraws from the society of the other spouse is entitled to approach the court for restitution of conjugal rights. இந்த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா முதல்ல கொண்டு வந்தப்போ இட் வாஸ் சேலஞ்ச்டு பிஃபோர் ஹானரபிள் ஹை கோர்ட், இட் இஸ் அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு. என்னன்னாக்கா, எப்படி ஹவு கேன் அ பர்சன் பி கம்பல் டு லிவ் வித் அனதர் பர்சன், நீ போய் அவரோட இருக்கணும், நீங்கள் போய் அந்த அம்மாவோட வாழணும் அப்படின்னு, வெதர் இட் கேன் பி கம்பல்டு அப்படின்ற மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணாங்க. பட் த பொசிஷன் இஸ் செட்டில்டு நவ். இட் இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடி அவைலபிள் டு தி விக்டிம் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்து அது இன்னும் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லாவில் இருக்குது. கேசஸ் நிறைய ஃபைல் ஆகுது. செக்ஷன் 10 ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன். ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் வந்து மோஸ்ட்லி யாரும் அதை ரிசார்ட் பண்ணுறதே கிடையாது நம்ம ஊரில். எப்படி அப்படின்னா, இப்போது சண்டை அப்படின்னு வந்தோடனே வெட்டு 1 துண்டு 2 தானே, பிடிக்கலையா போகலாம், போ, நீயும் போ நானும் போகிறேன், அவ்வளோதான். ஜுடிஷியல் செப்பரேஷன் என்ன அப்படின்னா, 2 பேருக்கும் ஒத்து வரல, கொஞ்ச நாள் நாங்கள் பிரிஞ்சிருக்கோம், எங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து கோர்ட்டில் கேட்குறது. ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட், ஒரு வருஷம் பிரிஞ்சிருக்கோம், 2 வருஷம் பிரிஞ்சிருக்கோம், அப்புறம் நாங்கள் ரீதிங்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறது. பட் நோபடி இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட் நவ். பிடிக்கலையா, ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் வில் பார்ட் அவர் வேஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ரெமெடி அவைலபிள் டூஸ், நான் செக்ஷன் 11 and 12 உங்களுக்கு ஸ்கிப் பண்ணுறேன். 9 சொன்னேன், 10 சொன்னேன், செக்ஷன் 11 and 12 ஸ்கிப் பண்ணுறேன், அடுத்ததாக வரேன் அதுக்கு. செக்ஷன் 13 ஆஃப் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட். செக்ஷன் 13 ஆஃப் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, டிவர்ஸ், இட் டீல்ஸ் வித் டிவர்ஸ். டிவர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய கிரவுண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டில். ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்ட் வந்து இட்ஸ் க்ரூவல்ட்டி. க்ரூவல்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து போத் மென்டல் க்ரூவல்ட்டி அண்ட் ஃபிசிக்கல் க்ரூவல்ட்டி அப்படின்னு அது வந்து 2 வேஸில் பிரிக்கலாம். பட் க்ரூவல்ட்டி ஹேஸ் நாட் பீன் டிஃபைன்ட் இன் எனி ஆஃப் அவர் ஸ்டாச்சூட்ஸ்.
ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட்லேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது மேட்ரிமோனியல் ஸ்பெஷல் ஆக்ட்ஸ்லேயோ இல்லை நம்மளோட வேறு எந்த ஸ்டாச்சூட்லேயுமோ எதுலேயுமே டிஃபைன் ஆகலை. நம்ம ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸில் கொடுக்கப்படுற டெஃபினேஷன்ஸ் தான் அதுக்கு இருக்குது. எப்போவுமே இந்த மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ் வந்து ஆர் வெரி எக்ஸ்க்ளூசிவ். இப்போது மற்ற கேசஸ்க்கெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரெசிடென்ட் சொல்ல முடியும், இந்த டைப் ஆஃப் கேசஸ்க்கு இப்படி செட்டில் ஆகிருக்கு மேலே, ஸோ இதை இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். பட் மேட்ரிமோனியல் கேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் வெரி வெரி எக்ஸ்க்ளூசிவ். ஏன்னா ஒரு கேஸும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். 2 பார்ட்டிஸ்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனைகள், அவங்களோட சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ், அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல், இதை வச்சு தான் நம்ம அந்த கேஸை டிசைட் பண்ண போகிறோம். அதனால் வந்து ப்ரெசிடென்ஸ் அப்படின்னு தெர் cannot be any ஸ்ட்ரைட் ஜாக்கெட் ஃபார்முலா. இப்போ இதுக்குள்ளே ஃபிட்டானால் டைவர்ஸ் கொடுக்கலாம், இதுக்குள்ளே ஃபிட்டானால் டைவர்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம ஒன்றும் சொல்லவே முடியாது. அதனால் ப்ரெசிடென்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜென்ரலைஸ்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதில் ரொம்ப ஃபேமஸ் கேஸ் என்னென்னா சமர் கோஷ் வர்சஸ் ஜெயா கோஷ். இந்த கேஸில் வந்து ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு 14 இன்ஸ்டன்சஸை வந்து டெபிக்ட் பண்ணுறாங்க, எதெல்லாம் வந்து மென்டல் குரூவல்ட்டி ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுலேயே ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த 14 இன்ஸ்டன்சஸ் வந்து ஆர் ஒன்லி இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ், தே ஆர் நாட் எக்ஸாஸ்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மட்டுமே கிடையாது, இன்னும் அந்தந்த ஃபேமிலிக்கு நடுவில் நடக்கிற சில விஷயங்களும் எடுத்துக்கலாம். இதில் இன்னும் ஒன்று என்ன நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா குரூவல்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பர்சனுக்கு பர்சன், ஃபேமிலிக்கு ஃபேமிலி மாறும். இப்போது ஒருத்தவங்களுக்கு குரூவல்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு குரூவல்ட்டியாக இல்லாமல் இருக்கலாம். சப்போஸ் நான் இது மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸ்ன்றதுனால உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்க முடியாது நான், ஏன்னா வாட் டு சே ப்ரைவசி ஆஃப் அ பர்டிகுலர் பர்சன், அதனால் இந்த கேஸில் இப்படி இந்த கேஸில் இப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. பட் இன் ஜென்ரல் சொல்லும் போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோன்னா ஒரு ஹோம் மேக்கர் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். அவங்க வந்து என்னை வேலை செய்ய சொல்கிறாங்க, என்னை வீட்டில் உள்ள வேலையெல்லாம் செய்ய சொல்கிறாங்க, அது எனக்கு கொடுமை அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா கோர்ட் வந்து அதை ஒரு செகண்ட் தாட்டு தான் கொடுக்கும். ஏன்னா யூ ஆர் நாட் கோயிங் ஃபார் எனி ஜாப், யூ ஆர் நாட் கோயிங் அவுட், நீங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கீங்க. வென் யுவர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் கோயிங் அவுட் அண்ட் earning ஃபார் தி ஃபேமிலி, இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி டு லுக் ஆஃப்டர் தி ஃபேமிலி, லுக் ஆஃப்டர் தி ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் அண்ட் மெயின்டைன் த ஃபேமிலி. அதில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸஸாக நிறைய வேலை, ஏகப்பட்ட பேர் வீட்டில் வந்து தங்குறாங்க, அப்போ வேலை, ப்ளஸ் வந்து அதில் உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக இதை இல் ட்ரீட்மெண்ட், அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து குரூவல்ட்டின்னு நம்ம கொண்டு போக முடியும். இதே ஒர்க்கிங் விமன் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒர்க்கிங் விமன் இருக்கும்போது யூ ஷுட் டூ ஆல் தி ஒர்க், ஐ வில் கம் அண்ட் சிம்ப்ளி ஈட் அண்ட் ஸ்லீப் அப்படின்னு ஒரு ஹஸ்பண்ட் சொன்னார்னா அப்போ கோர்ட் அதை வேறு மாதிரி பார்க்கணும் இல்லையா? அப்போ வந்து அது குரூவல்ட்டிக்கு போகும். பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் டு ஷேர் திங்ஸ், ஷீ இஸ் ஆல்சோ கோயிங் அவுட், ஷீ இஸ் ஆல்சோ earning ஃபார் தி ஃபேமிலி. ஸோ அந்த மாதிரி 2 ஸ்பௌஸுக்குள்ள சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ், அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல், அவங்களோட எஜுகேஷன், அவங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட், இதை பொறுத்து அந்த குரூவல்ட்டி அப்படின்றது வந்து மாறும். கோர்ட்ஸ் வந்து ஒரு கேஸ்லேயும் அந்தந்த பார்ட்டிஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து கருத்தில் எடுத்துக்கிட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்புறமா தான் அது குரூவல்ட்டியா இல்லையா அப்படின்னு முடிவு பண்ண முடியும். According to me, the most difficult cases to decide is matrimonial disputes. ஏன்னா வந்து இது ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஒரு பர்சனோட அவங்களோட லைஃப்பில் நடந்த சம்பவங்களை வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணக்கூடிய விஷயம். இப்போ மர்டர் அப்படின்னா எவிடன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்களா இல்லையா? ஓகே, ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க, ப்ரூவ்டு லைஃபு. ப்ரொடியூஸ் பண்ணலை, ஹீ இஸ் என்டைட்டில் ஃபார் அக்யூட்டல், லெட் ஹிம் பி ஃப்ரீ அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும். பட் இதில் வந்து இவங்க சொல்கிற சங்கதிகள் இல்லை எல்லாத்தையும் பார்த்து நிஜமாகவே குரூவல்ட்டி நடந்திருக்கா, வெதர் தே கேன் லிவ் டுகெதர், வெதர் தே கேன் கெட் அலாங் வித் தேர் மேரிட்டல் லைஃப் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து கோர்ட்ஸ் டிசைட் பண்ணணும். ஃபேமிலி கோர்ட் ஜட்ஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இட்ஸ் வெரி வாட் டு சே டிஃபிகல்ட் அண்ட் அட் ஆல்சோ எனக்கு ஃபேமிலி கோர்ட்டுக்கு போட்ட உடனே என்னோட சீனியர்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, டோன்ட் டேக் திங்ஸ் டு ஹார்ட். அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களால் டிசைட் பண்ண முடியாது, மற்ற கேசஸ் மாதிரியே நீங்கள் டீல் பண்ணுங்கள், பி எ ஜட்ஜ், அப்போ தான் உங்களால் அந்த கேசஸ் டிசைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு என்னோட சீனியர்ஸ் எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணாங்க. ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சில ஊர்லலாம் எக்ஸாம்ஸ் வச்சு ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் அதுக்கு சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்ட்லேயே. தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் செட்டிலிங் தி இஷ்யூஸ், who are trying for reunion, அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. நான் அடுத்ததாக வந்து உங்களுக்கு ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்டில் எப்படி நம்ம கேசஸ் நடத்துகிறோன்னு சொல்ல வரும்போது அதை பற்றி நான் பர்டிகுலர்ஸை சொல்கிறேன். ஸோ செக்ஷன் 13 ஃபஸ்ட்டு குரூவல்ட்டி,
அடுத்தது வந்து desertion. Cruelty-க்கு வந்து there is no period for approaching the court, whereas for desertion there is a period for approaching the court. If a person has deserted you for 2 years, then only the affected spouse can approach the court. 2 நாள் முன்னாடி விட்டுட்டு போயிட்டாரு, 1 மாதம் முன்னாடி விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த அம்மா, அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க, நான் கூப்பிட்டும் வரல, கிராண்ட் மீ டைவர்ஸ் அப்படின்லாம் கேஸ் போட முடியாது. ப்ரிசீடிங் 3 இயர்ஸ், நீங்கள் பெட்டிஷன் போடுறதுலேருந்து 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க அந்த மாதிரி உங்களால் டெசர்ட் பண்ணியிருக்கணும், அப்போ தான் அந்த பெட்டிஷன் மெயின்டைனபிள். The next ground which is being used mostly by the people is 13(1)(I). இப்போ நான் சொன்ன cruelty வந்து 13(1)(I)(A), desertion வந்து 13(1)(I)(B). adultery, the next ground is adultery, 13(1)(I). 13(1)(I)ல எப்படி அப்படின்னாக்க a spouse can approach the court for grant of relief of divorce if the other spouse is living in adultery. Again, adultery define பண்ணப்பட்டிருக்கா ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டில் அப்படின்னா இல்லை. ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டில் adulteryனா என்னன்னு சொல்லலை. பட் நம்ம அதுக்கு எங்கே போகணும் அப்படின்னா இந்தியன் பீனல் கோட் போகணும். IPC 497 adultery-யை பற்றி சொல்லுது. adultery என்ன அப்படின்னா if a person is living, is having, not living, the specific word used in the said provision is if a person is having sexual intercourse with the spouse of the other person, அதுதான் adultery. இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறது இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இது கிளாண்டிஸ்டைன் ஆக்ட் இல்லையா, இதை ப்ரூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு. பட் டைரக்ட் எவிடன்ஸ் கிடைக்காது, பட் சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் மூலயமா இதை ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஒரு பர்சனால். அந்த அடல்ட்ரிக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு ப்ரீ ரிக்வசிட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, யூ மஸ்ட் ஆட் தி அடல்டரர் அஸ் அ பார்ட்டி. இப்போது ஒரு டைவர்ஸ் கேட்குறாங்க அதர் கிரவுண்ட்ஸில் அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் பெட்டிஷனராக இருந்தால் ஒய்ஃப் ரெஸ்பாண்டண்ட்டாக இருந்தால் போதும், ஒய்ஃப் பெட்டிஷனராக இருந்தால் ஹஸ்பண்ட் ரெஸ்பாண்டண்ட்டாக இருந்தால் போதும். whereas in adultery you must add the adulterer as a respondent. R1 இப்போ சப்போஸ் ஹஸ்பண்ட் கேஸ் போடுறாருன்னு வச்சுப்போம், ஒய்ஃப் R1 காமிச்சிட்டு தட் இஸ் ரெஸ்பாண்டண்ட் 1 காமிச்சிட்டு அடல்ட்ரார்னு யார் அவர் சொல்கிறாரோ அவரை ரெஸ்பாண்டன்ட் 2 அப்படின்னு காமிக்கணும். அது இட் இஸ் அ மஸ்ட் ப்ரீ ரிக்வசிட் கண்டிஷன். அது போடாமல் அடல்ட்ரி கிரவுண்டில் டிவோர்ஸ் கேஸ் போட முடியாது. சப்போஸ் அது மஸ்டா அப்படின்னா ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டில் அதுக்கு ப்ரொவிஷன் இல்லை, பட் செக்ஷன் 11 ஆஃப் டிவோர்ஸ் ஆக்ட் வந்து அதை பற்றி சொல்லுது. என்னென்னா ஒரு 2 கிரவுண்ட்ஸில் வந்து அந்த பேரை போடாமல் இருக்கலாம். சப்போஸ் அந்த அடல்ட்ரார் இறந்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பர்சனோட பேரை போட வேண்டாம். இன்னொன்று தி erring spouses living in prostitution and having immoral relationship with several persons and you cannot identify the said person அப்படின்னு சொன்னாலுமே வந்து நீங்கள் அந்த ரெஸ்பாண்டண்ட்டாக ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. இன் அதர் கேசஸ் நீங்கள் ரெஸ்பாண்டண்ட்டாக ஆட் பண்ணணும். இது ஒன் ஆஃப் தி கிரவுண்ட். அதர் கிரவுண்ட்ஸ் 7-8 கிரவுண்ட்ஸுக்கு மேலே செக்ஷன் 13ல் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து செக்ஷன் 11க்கு போவோம். செக்ஷன் 11 ஆஃப் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா வாய்ட் மேரேஜஸை பற்றி பேசுது. செக்ஷன் 12 வாய்டபுள் மேரேஜை பற்றி பேசுது. வாய்ட் அப்படின்னா என்ன, வாய்டபுள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம தாய்மொழிக்கு போய்டுவோம், ரொம்ப கஷ்டமே பட வேண்டாம். வாய்ட் அப்படின்னா இல்லாதது, வாய்டபுள் அப்படின்னா செல்லாதது, அவ்வளோதான். இன் லா எக்ஸிஸ்டன்ஸே இல்லை, அது ஒரு மேரேஜே இல்லை அப்படின்னா அது வாய்ட் மேரேஜ். நடந்துருச்சு அது செல்லாது அப்படின்னா வாய்டபுள் மேரேஜ். செக்ஷன் 11 வாய்ட் மேரேஜஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா செக்ஷன் 5ஓட கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா அந்த மேரேஜை வாய்ட் மேரேஜ் அப்படின்னு கோர்ட்டு டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. அது 5ல் உள்ள எல்லா கண்டிஷன்ஸுமா அப்படின்னா இல்லை, 1, 4 and 5 அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா மட்டும் அதை வாய்ட் மேரேஜ்னு டிக்ளேர் பண்ணலாம். செக்ஷன் 12 வாய்டபுள் மேரேஜை பற்றி என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க சர்டன் கிரவுண்ட் சொல்கிறாங்க ABCDன்னு. A வந்து இம்பார்ட்டன்சி ஆஃப் த ஸ்பவுஸ். அகெயின் திஸ் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் கிரவுண்ட் டு ப்ரூவ் பை த பர்சன் ஹூ இஸ் அப்ரோச்சிங் தி கோர்ட். இம்பார்ட்டன்சி we can classify this again as mental and physical impotency. இது வந்து நீங்கள் மெடிக்கல் எவிடன்ஸ் தவிர வேறு எதாலையும் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது, மெடிக்கல் எவிடன்ஸில் மட்டும்தான் ப்ரூவ் பண்ண முடியும்.
அதில் அப்ளிகேஷன்ஸ் போடுறவங்க எய்தர் ஆஃப் தெம் எய்தர் ஒய்ஃப் ஆர் ஹஸ்பண்ட் அப்ளிகேஷன் போடுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுவாங்க. மெடிக்கல் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்து அதை பேஸ் பண்ணி தான் கோர்ட் அதை டிசைட் பண்ண முடியும். சி என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க, இஃப் அ மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் ஹஸ் பீன் சப்ரெஸ்ட் அப்படின்னா ஃப்ராட், மிஸ்கன்செப்ஷன் அந்த மாதிரினாக்க 12(1)(c)ல கோர்ட் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் அப்படின்னா இப்போது நம்ம நிறைய இதில் எந்த மாதிரி கேசஸ் வரும்னா, எ பர்சன் குட் ஹவ் பீன் இன் லவ் வித் சம் அதர் பர்சன். அப்பா அம்மாவோட கம்பல்ஷனுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் என்டர் பண்ணிவிடுவாங்க. எல்லாம் பண்ணி ஒருத்தரோட லைஃப்பில் வந்து ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்தின உடனே தான் நம்ம ஏற்கனவே வேறு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கோன்றதெல்லாம் ஞாபகம் வரும். முதல் நாளே வீட்டை விட்டு போயிடுவாங்க. போத் மென் அண்ட் உமன், நான் ஸ்பெசிஃபிக்காலாம் சொல்ல வரல, எல்லாருமே. அப்போ வந்து வீட்டிலலாம் சொல்லாமல் வந்து இந்த பர்சன்ட்டை வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லை நான் வந்து இந்த பர்சனை தான் லவ் பண்ணுறேன், உன்னோடலாம் என்னால் வாழ முடியாது அப்படின்னு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த பர்சனோட கன்சன்ட்டை அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மெட்டீரியல் ஃபேக்ட், திஸ் பர்சன் ஹஸ் அக்செப்டட் ஃபார் தி மேரேஜ், ஹஸ் கிவன் கன்சன்ட் ஃபார் தி மேரேஜ் அப்படின்ற அந்த மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் வந்து இட் ஹஸ் பீன் சப்ரஸ்ட் டு தி பெட்டிஷனர், எய்தர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் ஒய்ஃப். ஸோ 12(1)(c)ல அந்த பர்சன் கோர்ட் அப்ரோச் பண்ணலாம். பட் இதுக்கு ஒரே ஒரு ப்ரீ ரிக்விசிட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, மேரேஜ்லேருந்து 1 இயர்க்குள்ளார அப்ரோச் பண்ணணும் கோர்ட்டை. வித்தின் 1 இயர் கோர்ட்டை அப்ரோச் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் டிவோர்ஸ்க்கு தான் போகணும். 13ல் டிவோர்ஸ்க்கு தான் போகணும். இது மேரேஜ் வந்து வாய்டபிள் மேரேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்க முடியாது. இப்போது 12(1)(c) தவிர மற்ற கிரவுண்ட்ஸில் பெட்டிஷன்ஸ் எப்போ வேணால் போடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் நோ. அதுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் 1 இயர். கல்யாணம் ஆகி 10 நாள்லேயே வந்து என்னை கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க, ஷீ இஸ் நாட் வில்லிங் ஃபார் மேரிட்டல் ரிலேஷன்ஷிப்பு, she is not cooperating with me, he is not earning for the family, he is simply sitting in the house அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிரவுண்ட்ஸை சொல்லி கேட்க முடியும்னா நோ. தி ஆக்ட் ஸ்பெசிஃபைஸ் 1 இயர் ஃபார் அப்ரோச்சிங் தி கோர்ட் ஃபார் டைவர்ஸ். பட் அந்த 1 இயர் வந்து செக்ஷன் 14 சொல்லுது, 14 ஆஃப் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட். அதுலேயும் ஏன்னா எப்போவுமே நம்மளோடதுல வந்து சில எக்ஸ்ட்ராடினரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வரும், சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். அந்த பர்சன்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணுன்றதுக்கோசரம், இஃப் தி கோர்ட் ஃபீல்ஸ் தட் entertaining a divorce petition within 1 year, the court can permit the petitioner to file the petition. அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து கோர்ட்டில் அப்ளிகேஷன் போடணும். தீஸ் ஆர் ஆல் தி சிச்சுவேஷன்ஸ், ஐ கேன் நாட் கண்டினியூ, ஐ கேன் நாட் வெயிட் ஃபார் 1 இயர், ஸோ பர்மிட் மீ டு ஃபைல் டிவோர்ஸ் பெட்டிஷன் வித்தின் 1 இயர் அப்படின்னு கோர்ட்டில் பெர்மிஷன் கேட்டால் கோர்ட் பெர்மிஷன் கொடுக்கும். ஹீ கேன் ப்ரொசீட் வித் த கேஸ். இந்த மாதிரி பெட்டிஷன்ஸும் இப்போ நம்மளுக்கு நிறைய வருது செக்ஷன் 14ல். Another important provision வந்து செக்ஷன் 13B ஆஃப் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட். செக்ஷன் 13B என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, மியூச்சுவல் கன்சர்ன்ட். இதை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, டிவோர்ஸ் பை மியூச்சுவல் கன்சர்ன்ட். இப்போது 2 பர்சன்ஸ் வந்து மியூச்சுவலாக பேசி நாங்கள் பிரிகிறோம், we are no more in this relationship, we want to part our ways, பிரிகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓகே பிரிகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, they can approach the court jointly, they can file a petition for divorce by mutual concern. இப்போ மற்ற கேசஸில் இருக்கிற மாதிரி இந்த கேசஸ்க்கு பெருசாக ஹியரிங் எல்லாம் இருக்காது, 2 ஹியரிங் தான். என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் பண்ணுற அன்னைக்கு அது we are calling this as first motion. 2 பேரையும் கோர்ட்டுக்கு வருவாங்க, ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அப்ளிகேஷனை. the court will enquire them. அவங்களோட ஐடென்டிட்டியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்குவோம். அதுக்கப்புறமா வந்து எதுக்காக பெட்டிஷன் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்போம். அவங்க வந்து மியூச்சுவல் கன்சர்ன், நாங்கள் கன்சர்ன்ட்டோடு தான் போட்டிருக்கோம், என்ன பெட்டிஷன் போட்டிருக்கேன்னு புரிஞ்சு தான் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா the case will be posted after 6 months. ஏன்னா செக்ஷன் 13B அப்படி தான் சொல்லுது. என்ன சொல்லுதுன்னா, நாட் பிஃபோர் 6 months. நீங்கள் செகண்ட் மோஷனுக்கு வந்து 6 monthsக்கு அப்புறமா தான் போடணும். அது அந்த பீரியடை நம்ம லீகலாக என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கூலிங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிகாஸ் டு கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு தி couple to rethink about their decision. They must be having children. ஒன்றுமே இல்லாமல் சின்ன ரீசனுக்காக கோபத்தில் வந்திருப்பாங்க. அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் அவங்க அந்த டெசிஷனை ரீதிங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கூலிங் பீரியட் 6 months கொடுத்து செகண்ட் மோஷன் அப்படின்னு எக்ஸாக்டாக 6 months முடிஞ்சோடனே அடுத்த நாள் போடுவோம் கேஸை. இந்த செகண்ட் மோஷன் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்பியும் ஒன்ஸ் அகெயின் த பார்ட்டிஸ் வில் பி எக்ஸாமின்ட்.
எக்ஸாமின் பண்ணும்போது நீங்கள் 6 months கழிச்சும் அதே டெசிஷனில் தான் இருக்கீங்களா, வெதர் யூ டேக்கன் தி டெசிஷன் ஆன் யுவர் ஓன் ஆர் எனிபடி இஸ் கம்பெல்லிங் யூ அப்படின்ற கொஷின்ஸ் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட கேட்டு கோர்ட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆன உடனே இந்த கோர்ட் ஓன்ட் என்டர் இன் டு தி ரீசன் ஃபார் டிவோர்ஸ். இந்த கேசஸில் வந்து ஏன் பிரிகிறாங்க, அந்த ரீசன் சரிதானா அப்படின்றதுக்கெல்லாம் அந்த கோர்ட்டு போகவே போகாது. கோர்ட்டுக்கு அதில் வேலையே இல்லை. ஏன்னா அவங்க 2 பேருமே டிசைட் பண்ணி பிரிகிறாங்க. ஸோ அந்த ரீசனுக்கெல்லாம் உள்ளே போகாமல் இமீடியட்லி மியூச்சுவல் கன்சர்ன் டிவோர்ஸ் வில் பி கிராண்டட் டு தி பார்ட்டிஸ். இப்போ இதில் அந்த 6 months பீரியட் வெதர் இட் இஸ் மேண்டட்டரி ஆர் டைரக்டரி அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் ரொம்ப நாளாக போயிட்டே இருந்தது. 6 months பீரியடை வெயிட் பண்ணவே முடியாது, மேரேஜ்ன்ற இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து கெட்டு போயிடும், அதை நம்ம வந்து வி மஸ்ட் சேவ் இட் அப்படின்ற ஆங்கிளில் ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து 2018 வரைக்கும் அதை பர்மிட்டே பண்ணலை. இட் இஸ் மேண்டட்டரி நாங்கள் வந்து அந்த பவர்ஸ் யாருக்குமே கிடையாது, இன்க்ளூடிங் ஹானரபிள் ஹைகோர்ட் கிடையாதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருந்தது. உங்களுக்கு 142 ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவை பற்றி ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆர்டிக்கிள் 142 ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்னென்னா இன்ஹெரண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட். இப்போ ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து 2 பார்ட்டிஸ் அப்ரோச் பண்ணி ஒரு ரிலீஃப் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எனி ரிலீஃப், இந்த மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்டுன்னு இல்லை, எந்த ரிலீஃபாவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பார்ட்டிஸோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ரிலீஃபை மோல்டு பண்ணி எந்த ரிலீஃப் வேணால் ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற இன்ஹெரண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அந்த ஆர்டிக்கிள் 142 ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. அதை பேஸ் பண்ணி ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் மட்டும் ஃபிட் கேசஸில் 6 months பீரியடை வெய்வ் பண்ணி டிவோர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. பட் 2018 தெர் வாஸ் அ லேண்ட்மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட், அமர்தீப் சிங் கேஸ் அப்படின்னு. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா 6 months வெய்விங் பீரியட் இஸ் ஒன்லி டைரக்டரி அண்ட் இட் இஸ் நாட் மேண்டட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த டைரக்டரின்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ வி ஆர் என்டர்டெய்னிங் வெய்வர் பெட்டிஷன்ஸ். வெய்வர் அப்படின்னா 13B பெட்டிஷன் இன்றைக்கி ஃபைல் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம். they'll come within a week before the court. வந்து இந்த 6 months பீரியட் எங்களால் வெயிட் பண்ண முடியாது, நாங்கள் வந்து we are having other commitments. Sometimes they'll say I'm going to foreign. Even now people are saying that I'm going to enter into another relationship. முன்னாடியெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, இப்போ ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க someone is ready to marry me, ஸோ இதை சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுங்க அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க. அந்த ரீசன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி அவங்க 6 months பீரியடை வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது கோர்ட்டுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா ஓகே போங்க அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. கோர்ட் சிலதை திரும்ப பார்க்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரீயூனியனுக்கு பாசிபிள் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி மீடியேஷன் ஆர் கன்சிலியேஷனுக்கு அனுப்பி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மீடியேஷன் அண்ட் கன்சிலியேஷனுக்கு அனுப்பி பார்த்து அங்கேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை வாங்கி இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க, இங்கேயே முடிவு பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அங்கேயும் போய் அதையே தான் சொல்ல போகிறாங்க. அங்கேருந்து நாட் செட்டில்டு பார்ட்டிஸ் cannot be reunited அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று வரும். அந்த ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கப்புறமா திரும்ப அவங்கள விசாரித்து இந்த 6 months எல்லாம் வெயிட் பண்ணாமல் வித்தின் 10 days அவங்களுக்கு வந்து மியூச்சுவல் கன்சர்ன் டிவோர்ஸ் கிராண்ட் ஆகிடும். இது வந்து 13B இதில் இன்னும் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டில் வந்து பெண்டிங் லிட்டிகேஷன்ஸ் சில அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் போடலாம். என்னென்னா செக்ஷன் 24 ஆஃப் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் இன்டரும் மெயின்டெனன்ஸ். கேஸ் பெண்டிங் இருக்குது, 2 பேரும் பிரிஞ்சுட்டாங்க, குழந்தைங்க இருக்குது, ஒய்ஃபுக்கு ஏர்னிங்ஸ் இல்லை, குழந்தைங்கள வந்து யார் மெயின்டைன் பண்ணுறது, ஸ்கூல் ஃபீஸ் யார் கட்டுறது அப்படிங்கும்போது செக்ஷன் 24 ஆஃப் ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டில் அந்த ஒய்ஃப் பெட்டிஷன் போடலாம். இதில் என்ன அப்படின்னாக்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கோர்ட்டுக்கு இந்த பெட்டிஷனை டிசைட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. எப்படின்னா 2 பேருமே சப்ரஸ் பண்ணுவாங்க. ஒய்ஃப் வேலைக்கு போவாங்க, அதை சப்ரஸ் பண்ணுவாங்க, எஜுகேஷனை சப்ரஸ் பண்ணுவாங்க. இவர் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராப்ளம் எனக்கு மன உளைச்சல் ஆகிடுச்சு, நான் என் வேலையே ரிசைன் பண்ணிட்டேன்னு ஒரே போட போட்டுருவார் ஹஸ்பண்ட். 25 வயசு தான் இருக்கும், எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம், நான் வந்து வேலைக்கு போகலை அப்படின்னு சொல்லிடுவார். கோர்ட் வந்து ஒரு மியர் அசம்ஷனில் இதை டிசைட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. எப்படி முடிவு பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் அவங்க சப்ரஸ் பண்ணும்போது அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா இவங்க வேலைக்கு போகிறாங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து அவங்களோட சேலரி சர்டிஃபிகேட்டை கால்ஃபர் பண்ணணும், அதெல்லாம் டிலே ஆச்சு. அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாமல் இப்போ வந்து ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்துருக்கு. ரஜினேஷ் வர்சஸ் ஸ்னேகா.
RAJNESH, ராஜ்னேஷ் வர்சஸ் நேஹா NEHA. இந்த ஜட்மெண்ட்டில் ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு மணி கிளைம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே வந்தது அப்படின்னாக்க they have to file affidavit of asserts and liabilities. affidavit of asserts and liabilities அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்மேட்டையும் ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட்டே கொடுக்குது. பேர், எஜுகேஷன், உன்னை யார் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க, உனக்கு என்ன சொத்து இருக்குது, உனக்கு மாதம் எவ்வளோ செலவு, எல்லா பர்டிகுலர்ஸும் அதில் வந்துடும். அந்த நம்மளோட லிட்டிகன்ஸ், அவங்களோட மென்டாலிட்டிஸ் இதை பற்றி தெரிஞ்சே ஹானரபிள் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அந்த அஃபிடவிட் ஆஃப் அசர்ட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸில் கீழே ஒரு அண்டர்டேக்கிங் டிக்ளரேஷன் பை தி கன்சர்ன் பார்ட்டி அந்த ஃபார்மேட்டையும் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, தே மஸ்ட் டிக்ளேர் தட் ஆல் தி அபவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபர்னிஷ்ட் பை மீ ஆர் ட்ரூ டு மை நாலேஜ். If any wrong information or false information is found out in future, I know that I will be prosecuted for perjury. Perjury அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், கோர்ட்டில் தப்பான எவிடன்ஸை கொடுக்கறது தான் பெர்ஜுரி. இட் இஸ் அன் அஃபென்ஸ். ஸோ அதுக்கு நான் ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு அண்டர்டேக்கிங் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும். இது வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா 90% சப்ரஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த அஃபிடவிட் ஆஃப் அசர்ட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை போடணும். எத்தனை பேங்க்கில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ ப்ரிசீடிங் 3 இயர்ஸ்க்கு அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை போடணும். நமக்கு எல்லாமே நல்லா தெரியும், உங்கள் வீட்டில் எல்டர் சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் இருப்பாங்க, பேரண்ட்ஸ் ஏர்ன் பண்ணுவாங்க. என்ன எல்லாமே இப்போ வந்து ஆன்லைன் தான், பேங்க் தான். பணம்லாம் வந்து நம்ம கண்ணாலெல்லாம் பார்க்க முடியாது. எல்லாமே சம்பளம் எல்லாமே பேங்க்குக்கு தான் போகுது எல்லாருக்கும். ஸோ ரெக்கார்டிக்கலாக எவ்வளோ இன்கம் அப்படின்றது வந்து கோர்ட்டுக்கு தெரிஞ்சிடும். சப்ரஸ் பண்ணவே முடியாது நம்மளால். இந்த பர்டிகுலர்ஸை வந்து கொடுத்தா அதை பேஸ் பண்ணி கோர்ட்டால் டிசைட் பண்ண முடியும். ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டில் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அடுத்தது வந்து ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட். ஸ்பெஷல் இது ஹிந்துஸ்க்கு அப்ளிகபிள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்டுக்கு முன்னாடி டிவோர்ஸ் ஆக்ட். டிவோர்ஸ் ஆக்ட் யாருக்கு அப்ளிகபிள் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸுமே இருக்குது. அப்ளிகபிலிட்டி மட்டும் சொல்லிடுறேன். 1 person must be a Christian. கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் ஆக்டுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்கோம், கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் ஆக்ட் படி நடக்கிற கல்யாணம் வந்து 2 கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு நடுவில் தான் நடக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம். இல்லை, எய்தர் ஆஃப் தெம் கிறிஸ்டியனாக இருந்தால் போதும். யாராவது ஒருத்தர் கிறிஸ்டியனாக இருந்தால் போதும், அது வேலிட் கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் தான். அந்த கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் ஆக்டு கீழே நடக்கிற கல்யாணம் சம்பந்தமான எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்து டிவோர்ஸ் ஆக்டு கீழே வரும். அது வந்து இந்தியன் டிவோர்ஸ் ஆக்டுன்னு இருந்தது. சப்சிக்வெண்ட்டாக அதை அமெண்ட் பண்ணி இந்தியன்ற வார்த்தையை எடுத்துட்டாங்க. இப்போது டிவோர்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்டு. இந்த 2 கேட்டகரிலையும் வராமல் 1 ஹிந்து 1 முஸ்லீம், 1 கிறிஸ்டியன் 1 முஸ்லீம், 1 ஹிந்து 1 கிறிஸ்டியன் அந்த மாதிரி மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு போய் ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் கீழே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து கோர்ட்டை அந்த ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்டு கீழே தான் அப்ரோச் பண்ணணும். அதுலேயுமே வந்து இந்த ரிலீஃபு எல்லாமே ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டில் என்னென்ன ரிலீஃப் இருக்கோ எல்லாமே இருக்குது. இப்போது இந்த 3 ரிலீஜியன் பார்த்துட்டோம். முஸ்லீம் வந்து இட் இஸ் லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட். என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து பர்சனல் லா, அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, கோடிஃபைட் லா கிடையாது அவங்களுக்கு, பர்சனல் லா. அவங்களோட பர்சனல் லா அப்ளிகபிள் அப்படின்னு ஷரியத் ஆக்ட் 1937 சொல்லுது. அப்ளிகபிலிட்டி ஆஃப் ஷரியத் லா 1937 சொல்லுது. ஆனால் இப்போது என்ன ப்ராப்ளம்னா, இப்போ சப்போஸ் பர்சனல் லாவில் ஒரு பர்சன் தலாக் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, நான் கொடுத்துட்டேன் இதுதான் ப்ரூஃபு அப்படின்னு கொண்டு போய் கொடுத்தா ஒரு ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டியோ இல்லை ஃபாரின் போகும்போதோ யாருமே அதை அக்செப்ட் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ தே ஹாவ் டு அப்ரோச் தி கோர்ட் அகெயின். அவங்களுக்கு வந்து கோர்ட்டோட சீலோட அத்தாரிட்டியோட ஒரு ஆர்டர் தேவைப்படுது. அதனால் அவங்களுமே கோர்ட்டை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட ப்ரேயர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, ஐ ஹவ் கிவன் ப்ரொனவுன்ஸ் தலாக் ஆன் டேஷ் 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 டேட்டு, யூ accept it and you declare this as valid and grant dissolution of marriage அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷனை போடுவாங்க. அது அப்ளிகேஷனில் சூட்டு போடுவாங்க. அந்த தலாக் வந்து ஹஸ்பண்ட் கொடுக்கறது ஒய்ஃப்க்கு, ரைட்? அது ஒய்ஃப்க்கு அதை டினை பண்ணுறதுக்கோ ஒன்றும் ரைட்ஸ் கிடையாது. ஹஸ்பண்ட் கொடுக்கறது குலான்னு ஒன்று இருக்குது, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல, KHULA. குலா அப்படின்னா ஒய்ஃப் இனிஷியேட் பண்ணுற டிவோர்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ். அதுக்கு வந்து ஹஸ்பண்டோட கன்சர்ன்ட் தேவை. ரீசெண்டாக ஒரு ஃபேமஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டி, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் இட், ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டி கூட அதை இனிஷியேட் பண்ணி தான் டிவோர்ஸ் கிராண்ட் ஆச்சு. அவங்க வந்து குலா இனிஷியேட் பண்ணி அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி அந்த ஹஸ்பண்டோட கன்சர்ன்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் எ வேலிட் ஃபார்ம் ஆஃப் டெசல்யூஷன் ஆஃப் மேரேஜ்.
இது இல்லாமல் முபாரத்னு ஒன்று இருக்குது. MUBARAT, முபாரட். முபாரக் அப்படின்னா ஹிந்தியில் முபாரக் கே போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? வாழ்த்துக்கள். இது வந்து அது கிடையாது, முபாரட். MUBARAT. முபாரட் அப்படின்னா அவங்களோட பர்சனல்னால 2 பேரும் சேர்ந்து பிரியிறது. டிவோர்ஸ் பை மியூச்சுவல் கன்சென்ட், அவங்களே சேர்ந்து பிரியிறது. இதுலேயும் அப்ளிகேஷன்ஸ் போடுவாங்க. நான் வந்த உடனே சொன்ன மாதிரி இந்த சப்ஜெக்டை உங்களுக்கு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணோன்னா அட்லீஸ்ட் எனக்கு 2 hours வேணும். இந்த 45 minutesல வந்து நான் இந்த ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்டை பற்றி மற்ற இதில் உள்ள ஸ்பெசிஃபிக் தான் சொல்லியிருக்கேன். கோர்ட்டில் கேஸை எப்படி டீல் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மட்டும் ஒரு ஜென்ரல் அவுட்லைன் சொல்லிவிட்டு ஐ ஹோப் ஐ கேன் கன்க்ளூட் திஸ். கோர்ட்டில் எப்படி கேசஸ் ஃபைல் ஆகும் அப்படின்னா, சென்னையே எடுத்துப்போம். நம்ம கேசஸ் வந்து பார்ட்டிஸ் நேராக வந்து ஃபைல் பண்ணணும். காலையில் 10:30க்கு ஃபைலிங் வாங்குவாங்க, 11:30க்கு ஃபைலிங் வாங்குவாங்க, அண்ட் மத்தியானம் 2:30க்கு ஃபைலிங் வாங்குவாங்க. மற்ற கேசஸ் மாதிரியே நம்ம அட்வொகேட்ஸ் போய் செக்ஷனில் ஃபைல் பண்ணிவிட்டு வர முடியாது. யூ ஹேவ் டு ஃபைல் இட் இன் பர்சன் பிஃபோர் கோர்ட். அந்த 2 பர்சனும் வரணும், கோர்ட்டுக்கு வந்து ஃபைல் பண்ணுவாங்க. ஒரு டேட்டை சொல்லி இந்த பீரியட்குள்ளே அதை வெரிஃபை பண்ணி சொல்கிறோன்னு சொல்லுவாங்க. சரியாக இருந்தால் நம்பர் ஆகும். கேஸ் நம்பர் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பெட்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்பர் ஆகும்னா ஓபின்னு நம்பர் ஆகும். ஒரிஜினல் பெட்டிஷன். ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட் கீழே வருதுன்னா HMOPன்னு சொல்லுவோம். டிவோர்ஸ் ஆக்ட் கீழே வருதுன்னா DOPன்னு சொல்லுவோம். ஓபி அப்படின்னு நம்பர் ஆகும். இந்த பெட்டிஷன்ஸ் அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா they'll issue notice to the respondent. கேஸ் போடுறவங்க பெட்டிஷனர், அதர் பார்ட்டி யாருக்கு எகென்ஸ்டாக கேஸ் போடுறாங்களோ அவங்க ரெஸ்பாண்டன்ட். ஸோ ரெஸ்பாண்டண்ட்டுக்கு நோட்டீஸ் இஷ்யூ ஆகும். நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணும்போது அதுக்கு அப்ளிகேஷன், அதுக்கான கவர் எல்லாமே அந்த பெட்டிஷனர் தான் வைக்கணும். போத் த்ரூ கோர்ட்டில் வந்து ப்ராசஸ் சர்வர் அப்படின்னு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி நோட்டீஸ் எல்லாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க மூலியமாகவும் சர்வ் ஆகும், பை போஸ்ட்டும் போகும். போயிட்டு அடுத்த ஹியரிங் எப்படியும் அது ஒரு 1 month கழிச்சு தான் டேட் போடுவாங்க. ஏன்னா போயிட்டு வரணும். இப்போது ஒய்ஃப் இங்கே இருக்காங்கன்னா அவங்க திருநெல்வேலியில் இருக்க ஹஸ்பண்ட் மேலே கேஸ் போட்டாங்கன்னா போயிட்டு வரணும். அதனால் வந்து ஒரு 1 month கழிச்சு தான் டேட் போடுவாங்க. அந்த பர்சன் கோர்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கோர்ட்டோட வேலை என்ன அப்படின்னாக்கா ரெஃபரிங் தெம் ஃபார் கவுன்சிலிங். எடுத்த உடனே நீ கவுண்டரை போடு, கேஸை டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படின்லாம் கோர்ட் சொல்ல முடியாது. The prime duty of the family court or the other court who is dealing with matrimonial disputes is to refer the parties for counseling. Counselors அப்படின்னு ஒரு கோர்ட்லேயுமே இருக்காங்க. ஹானரபிள் ஹை கோர்ட்டால் அப்பாயின்ட் பண்ணப்பட்ட கவுன்சிலர்ஸ். சோஷியல் ஒர்க்கர்ஸ், சோஷியல் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க்கில் படித்தவங்க, MSW படித்தவங்க, அவங்களெல்லாம் தான் ஹானரபிள் ஹை கோர்ட் வந்து கவுன்சிலர்ஸாக அப்பாயின்ட் பண்ணுது. அந்த கவுன்சிலர்ஸ்கிட்ட போயிட்டு அவங்க ஒரு 3 sitting இல்லை 4 sittings அவங்களோட பேசிட்டு சப்போஸ் செட்டில் ஆகலை அப்படின்னா அந்த கேஸ் வில் அகெயின் ரெஃபர் டு தி கோர்ட். கோர்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கோர்ட்டு ரெஸ்பாண்டண்ட்டுக்கு கவுண்டர் போட சான்ஸ் கொடுக்கணும். அவங்க இந்த என்ன பெட்டிஷனில் அலிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கு கவுண்டர் ஃபைல் பண்ண உடனே என்கொயரின்னா 2 பேரோட எவிடன்ஸ், பெட்டிஷனரோட எவிடன்ஸை விசாரிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு, ரெஸ்பாண்டண்ட்டோட எவிடன்ஸை விசாரிக்கணும். இது நான் சொல்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் கிடையாது. பெட்டிஷனரோட எவிடன்ஸை விசாரித்து கிராஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாக்க வரமாட்டாங்க. க்ளோஸ் ஆன உடனே திரும்ப ரீஓப்பன் அப்ளிகேஷன், ரீகால் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு போகும். அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பாண்டண்ட்டோட எவிடன்ஸு, சப்போஸ் சில பாயிண்ட்டை விட்டுட்டோம் திரும்பியும் பர்மிட் பண்ணுங்கன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுவாங்க. அதனால் இதுக்கே ஒரு கன்சிடரபிள் டைம் எடுத்துக்கும் இந்த என்கொயரிக்கு. ரெஸ்பாண்டண்ட்டோட எவிடன்ஸும் முடித்தோடனே ஆர்குமெண்ட்ஸ், சான்ஸ் ஃபார் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வில் பி கிவன் டு போத் பார்ட்டிஸ். அதுக்கப்புறம் ஆர்டர்ஸ், கோர்ட்டு ஆர்டர்ஸ் சொல்லும். இப்போது இதில் அந்த எவிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல சிபிசியில் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி எவிடன்ஸ் அப்படின்னாலே சீஃப் எக்ஸாமினேஷன், கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் இல்லையா? யார் கொடுக்குறாங்களோ எவிடன்ஸ் தாங்க கேஸை வந்து சொல்கிறாங்களோ அது சீஃப் எக்ஸாமினேஷன். அந்த சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் முன்னாடியெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். நான் நான் இதுக்காக கேஸ் போட்டிருக்கேன், இதெல்லாம் என்னோடய அலிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். 2002 சிபிசி அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஃபைல் இட் அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரூஃப் அஃபிடவிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே பெட்டிஷனில் தான் சொல்லியிருக்க போகிறாங்க, அது திரும்பியும் வந்து கோர்ட்டில் வந்து ஓரலாக திரும்ப சொல்லணுன்றது என்ன அவசியம்? லெட் தம் ஃபைல் இட் அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரூஃப் அஃபிடவிட் அப்படின்னு சிபிசி அமெண்ட்மெண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ ப்ரூஃப் அஃபிடவிட்டில் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. ப்ரூஃப் அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ணால் அப்புறம் தான் கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்படி மார்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ பெட்டிஷனர் தரப்பில் போடுற டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸிபிட் P1, P2, P3ன்னு கோர்ட்டு நேம் பண்ணோம்.
ரெஸ்பாண்டன்ட் போடுற டாக்குமெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸிபிட் R1 R2 R3 அப்படின்னு நேம் பண்ணும். இதே வந்து முஸ்லீம் கப்பல் போடுற சூட்டாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து ஒரிஜினல் சூட்டு நம்பர் ஆகும். அதில் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணும்போது எக்ஸிபிட் A1 A2 A3 அப்படின்னு நம்பர் ஆகும். டிஃபெண்டண்ட்டோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து பெட்டிஷனர் ரெஸ்பாண்டன்ட், அதில் பிளைன்டிஃப் டிஃபெண்டன்ட். டிஃபெண்டண்ட்டோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து B1 B2 B3 நம்பர் ஆகும். இதில் கோர்ட்டுக்கு வர ஜூனியர்ஸ் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னாக்கா, நான் உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரே ஒரு அட்வைஸ் என்னென்னா, எப்போவுமே ஒரு வேலையை முதல்ல செய்யும்போது அதில் ஒரு மினிமம் தீசிஸ் பண்ணுங்கள். நமக்கு இருக்கிற இந்த வேலையில் அவசரத்தில் அது ஃபுல்லாக அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிலாம் ரெடி பண்ண நமக்கு டைம் இருக்காது. பட் அட்லீஸ்ட் மினிமம் தீசிஸ், பக்கத்தில் இருக்க கலீக்கிட்ட சீனியர்கிட்ட ஒரு ப்ரூஃப் அஃபிடவிட்னா எப்படி இருக்கணும், நான் அதை எப்படி டைப் பண்ணணும், என்ன டாக்குமெண்ட்டை பற்றி நான் எங்கே சொல்லணும், பார்ட்டி எங்கே கையெழுத்து போடணும், கையெழுத்து எப்படி போடுவாங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் பேஜில் மட்டும் போட்டு கொண்டு வருவாங்க. ஈச் பேஜ் டு பி சைன்டு பை தி பார்ட்டி. அதெல்லாம் என்ன ப்ரொசீஜர், டாக்குமெண்ட்டை பற்றி நான் எங்கே சொல்லணும். மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் பெட்டிஷனில் A1 A2 A3ன்னு போடுவாங்க, சூட்டில் வந்து P1 P2 P3ன்னு போடுவாங்க. கரெக்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லணும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நம்ம ஒரு வேலையை முதல்ல செய்யும் போதே அதை பற்றின ஒரு சின்ன தரவு ஐடியா, மொத்தமாக பண்ண முடியாது, டைம் இருக்காது, இப்போ இருக்கிற கோர்ட்ஸில் இப்போ இருக்கிற அவசர வேலைகளில் ஒரு மினிமமாக பண்ணிவிட்டு பேசிக் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாமல் போனோம் அப்படின்னாக்க நம்ம கோர்ட்டில் வந்து சாரி ஃபிகர் இருக்காது, நம்ம வேலையும் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வரலாம். இப்போ ஃபேமிலி கோர்ட்டில் இருக்கிற லிட்டிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் வேலையை கரெக்டாக செய்யலை அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு வெயிட். ஏன்னா அடுத்தடுத்து ரெடியாக இருப்பாங்க, நீங்கள் வெயிட் பண்ணி ஆகணும், அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சரியாக பண்ணுங்கள், டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாரோடையும். எங்கள் பீரியட்லலாம் வந்து சீனியர் சொல்லிக் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா புக் எடுத்து படிக்கணும். பட் இப்போ உங்களுக்கு கையிலேயே எல்லாமே வந்துடுது, மொபைல்லையே எல்லாமே வந்துடுது, நீங்கள் யூ கேன் ரெஃபர். 13B பெட்டிஷன் சொன்னேன்ல, அதில் எப்படி எவிடன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போது ப்ரூஃப் அஃபிடவிட் அப்படின்னாலே என்ன சொன்னேன்னா சீஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதில் நிறைய ஜூனியர்ஸுன்னு கிடையாது, கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 பேரோட அஃபிடவிட்டையும் சேர்த்து டைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஒரு பார்ட்டி எவிடன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க மட்டும்தான், அவங்கள PW1ன்னு சொல்லணும், அடுத்த ஆளை PW2ன்னு சொல்லணும். இப்போ எங்கள் கோர்ட்லலாம் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் வந்து விட்னஸ் பாக்ஸ் கிடையாது சென்னையில். பட் விட்னஸ் பாக்ஸ்னால் அந்த பார்ட்டி விட்னஸ்லேயே பாக்ஸில் ஏறி எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும். 2 பேரும் ஒன்றா ஏற முடியுமா ஒரு விட்னஸ் பாக்ஸில்? ஒரு பர்சன் தானே எவிடன்ஸ் கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம லாஜிக்கலாக யோசிக்கணும். 2 பேரோட அஃபிடவிட்டும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. இல்லை நீங்கள் மாற்றி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண முடியும், அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியுமா? பார்ட்டிஸ்க்கு லேட் ஆகும், மத்தியானம் வரணும். அந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களை நம்ம பார்த்து பண்ணோம் அப்படின்னா we can do a practice in a wonderful way. ஃபேமிலி கோர்ட் கேசஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னு சொன்னேன் நான். பட் இதில் ப்ராக்டிஸ் வந்து இப்போது இதில் நிறைய பேர் வராங்க. இதில் ப்ராக்டிஸ் லுக்ரேட்டிவ் ப்ராக்டிஸ் ஃபேமிலி கோர்ட் கேசஸில் தான் இப்போ இருக்குது, இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு நிறைய. நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ப்ராக்டிஸ்க்கு வாங்க. நம்மளோட பேசிஸ் நம்ம படிக்கிறது வந்து டு கம் இன் டு ப்ராக்டிஸ். அடுத்த ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸாக இதை வச்சுக்கோங்க, அடுத்த சாய்ஸ் வந்து அடுத்ததை வச்சுக்கலாம். அடுத்தது டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு போகிறதோ, இல்லை அடுத்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணி என்ன மாதிரி ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் ஆகிறதோ, இல்லை கார்ப்பரேட் சைட் போகிறதோ அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் நாளாவது இது வந்து இன்றைக்கும் ஹானரபிள் ஹைகோர்ட்டுக்குள்ளே எதுக்காவது போகும்போது இவங்கள மாதிரி ஆட்களெல்லாம் பார்த்து நான் பொறாமப்பட்டிருக்கேன். நம்ம வந்து அட்வொகேட்டாகவே கண்டினியூ பண்ணியிருக்கலாமோ, இன்னும் ஃப்ரீயாக இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணும். மைனஸ் அ நோபல் ப்ரொஃபஷன், ஐ அக்ரி. நான் சொசைட்டிக்கு வந்து நிறைய செய்கிறேன், நான் பண்ணுறேன். ஆனாலுமே வந்து அது மேலே ஒரு அந்த நம்ம படித்தது அதுக்காகத்தானே, அது மேலே ஒரு காதல் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. நம்ம அதிலேயே கண்டினியூ பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணிக்கிட்டே தான் இருக்குது. அதனால் கொஞ்ச நாளாவது வந்து உங்கள் ப்ராக்டிஸை என்கேஜ் பண்ணுங்கள், ப்ராக்டிஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகுங்க. எடுத்த உடனேயே மற்ற அதர் அவென்யூஸ்க்கு போயிடாதீங்க. அது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப சந்தோஷமான த்ரில்லிங்கான விஷயம் அந்த அட்வொகேட் ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து. அதுக்கு எல்லாருமே வாங்க. இந்த சமயத்தில் வந்து ஐ வாண்ட் டு தேங்க் மை சீனியர் ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் A. குலசேகரன். எங்கள் சீனியர் வந்து எனக்கு என்னென்னா A to Z சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஒரு எப்படி ஒரு பெட்டிஷன் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணணும்ல ஆரம்பித்து, ஒரு ரிட் பெட்டிஷன் எப்படி டிராஃப்ட் பண்ணணுன்றதுல ஆரம்பித்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாங்க. இன்றைக்கி எனக்கு கிடச்சிருக்க இந்த டெசிக்னேஷன், என்னோடய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ், என்னோடய சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே எங்கள் சீனியருக்கு தான். அதனால் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஹிம் ஆன் திஸ் அக்கேஷன். நம்ம இப்போ வந்து ஆஸ் அ ஜட்ஜ் நான் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டேன்.
டைமும் கன்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குன்றாங்க. பர்சனலாக இவங்கள்ட்ட ஒரு 2 நிமிஷம் பேசணும் மேடம். ஐ ஹோப் யூ வில் அக்ரி பர்மிட் மீ. ஆஸ் அ மதராக உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் பேசணும். இப்போது ஆஃப் லேட் வந்து கேள்விப்படுற விஷயங்கள் ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. நம்ம அப்பா அம்மா கொடுக்குற சுதந்திரத்தை வந்து நீங்கள்லாம் சில சமயங்களில் தவறாக பயன்படுத்துகிறீங்களோ அப்படின்ற எண்ணம் எங்களை மாதிரி அம்மாக்களுக்கு இருக்குது. என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட டாட்டர் வந்து ஷீ டைட் இன் அ ரோடு ஆக்சிடெண்ட். லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ஈசிஆர் ரோட்டில் ரோடு ஆக்சிடெண்ட். நான் வந்து சின்ன வயசில் நீ தான் அத்தை என் ஸ்டூடெண்ட்டு, நான் உனக்கு டீச்சர்னு என்னோட விளையாண்ட பிள்ளைய நான் வந்து உயிர் இல்லாமல் பார்த்தேன். அவங்க அம்மாவே இன்னும் நடப்பணமாக பார்த்துட்ருக்கேன். அதனால் நம்ம அப்பா அம்மா கொடுக்குற சுதந்திரத்தை தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்காதீங்க. எங்கள் பேரண்ட்ஸ் கொடுத்ததை விட உங்கள் பேரண்ட்ஸ் நிறைய சுதந்திரம் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. நான் அந்த பட்டம் எக்ஸாம்பிள் தான் அதுக்கு சொல்லுவேன். நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்மளை அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த கண்ட்ரோலை மீறிட்டு தயவு செஞ்சு போகணுன்னு நினைக்காதீங்க. எங்களுக்கு வந்து நல்லது கெட்டது எல்லாமே வந்து தூரத்தில் தான் இருந்தது, கெட்டதும் எங்களுக்கு தூரத்தில் இருந்தது. ஆனால் உங்களுக்கு இப்போ வந்து கெட்டதும் ரொம்ப பக்கத்தில், ட்ரை மீ அப்படின்னு சொல்லுது எல்லா கெட்டதும் உங்களை பார்த்து. அதனால் அதிலெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகாதீங்க. ஒழுக்கம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம கஷ்டத்தை கொடுத்துடவே கூடாது. நம்ம உடம்பு சரியில்லாமல் ஏதாவது ஆகி நம்மளை பார்த்து கஷ்டப்படுறவங்களும் அவங்க தான். ஏதாவது ஃபேட்டலாக ஆகிடுச்சி அப்படின்னாலும் அதுக்கப்புறமா வந்து வாழ்க்கை பூரா கஷ்டப்படுறவங்களும் அவங்க தான். நீங்கள் வந்து பேரண்ட்ஸோட கண்ட்ரோலை மீறிட்டு போனீங்க அப்படின்னா பட்டம் தள்ளாடி போகிற மாதிரி உங்களை டீல் அடிக்கிறதுக்கும் நிறைய இருக்குது. உங்களை வந்து பிடிச்சி கிழிக்கிறதுக்கு கரண்ட்டு கம்பி, குப்பமேடு இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. அதுக்கப்புறம் உங்களை கொண்டு வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து திரும்ப கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். உங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டம். உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் நீங்கள் பார்க்கணும். அதில் நமக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகும்போது. பட் நம்மளால் முடிகிற விஷயங்களை நாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஏர்லி மார்னிங் இன் ஈசிஆர் ரோடு வி கேன் அவாய்ட். போங்க, அதுக்கு ஈசிஆர் ரோடுக்கே போகக்கூடாது, அங்கே போய் காஃபி ஷாப்பில் காஃபியே குடிக்கக்கூடாது, ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ. ஈவன் நான் டிகிரி படிக்கிற வரைக்கும் எங்கேயுமே வெளியே போனதில்லை. லா காலேஜில் என் பேரண்ட்ஸ் என்னை பர்மிட் பண்ணாங்க. ஐ ஹட் கான் டு ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் சினிமாஸ் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் அதுக்குமே வந்து இது போனால் நமக்கு ஆபத்து இருக்குமா, இதில் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்க முடியுமா நம்மளை அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் யோசித்து நம்மளோட சேஃப்டியும் முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கருத்தில் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய வியூ. நீங்கள் இனிமேல் உங்கள் வாழ்க்கையில் எடுக்க போகிற அனதர் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ, அதை சொல்ல விட்டுட்டேன். ஏன்னா இந்த அம்மா வந்து மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்ஸை பற்றி கிளாஸ் எடுக்க சொன்னால் பாட்டி மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க, இல்லை வந்து பயமுறுத்துகிறாங்க அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. நான் என்டிபிஎஸ் ஜட்ஜாக இருந்ததுனால சொல்கிறேன். செக்ஷன் 27 ஆஃப் என்டிபிஎஸ் ஆக்ட் படி கன்சம்ஷன் ஆஃப் நார்காட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ராபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் அன் அஃபென்ஸ். நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நார்காட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் அஃபென்ஸ் கன்சியூம் பண்ணிங்கனாலே 1 year பனிஷ்மெண்ட், 20,000 ஃபைன். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணாதது அப்போ அது அஃபென்ஸ் இல்லையா அப்படின்னா இல்லை, அதுவும் அஃபென்ஸ் தான். பனிஷ்மெண்ட்டு தான் கம்மி, 6 மாதம் 10,000 ரூபாய். ஸோ நம்ம வந்து ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறத முக்கியமாக வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிச்சி நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறுவோம் அப்படின்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோடய விஷயத்தை சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் இனிமேல் உங்கள் வாழ்க்கையில் எடுக்க போகிற எல்லா நல்ல செயல்களுக்கும் அவங்கவுங்க எந்த தெய்வத்து மேலே பிலீஃப் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த தெய்வமும், அந்த பிலீஃப் இல்லாதவங்களுக்கு இயற்கையும் நல்ல சக்ஸஸை கொடுக்கணும் அப்படின்னு என்னோடய வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மேடம். ரொம்ப வருத்தப்பட்டீங்க, சென்னை லா காலேஜ் இல்லாமல் மற்ற லா காலேஜ்லேருந்து ரிசோர்ஸ் பர்சன் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சைடு உள்ளவங்கெல்லாம். என்னென்னா சென்னை லா காலேஜ் ஓல்டு காலேஜில் இப்போ என்ன மாதிரி 50+ இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்கோம், அதெல்லாம் அப்புறமா வந்தது. ஸோ அவங்களும் ரிசோர்ஸ் பர்சன் இருப்பாங்க, அடுத்ததில் வருவாங்க. டோன்ட் ஃபீல் அபவுட் இட். விழுப்புரம் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஹாய் அங்கே நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறதுனால. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ திங்க் வி கெட் some more than a clarity. I think the most valuable advice, not an advice, the practically அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதை நமக்கு சொன்னாங்க, ஷேர் பண்ணாங்க. இப்போ இதை நாங்கள் சொன்னாங்கன்னா அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியாது மேடம். ஒரு ப்ரொஃபஸர்ஸை டீச்சர் சொல்லும் போது அது வேறு மாதிரி எடுத்துப்பாங்க. அந்த கேசஸ் பார்க்குறவங்க ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லும் போது உங்களுக்கு அந்த ரியாலிட்டி புரியும். ஸோ தட் கீப் திஸ் இன் மைண்ட். அண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி,
Department of Law, Government of Tamil Nadu, Directorate of Legal Studies, Government of Tamil Nadu, and the Madras Bar Association. We extend our thanks, gratitude to Madam Thenmozhi, 3rd Additional District Judge, Family Court, Chennai, for spending her valuable time with us on Sunday evening and enriched us with the nuances of family court trial procedure and the Hindu family law and other family law. Thank you so much, ma'am. Please kindly join us for the tea.